Hello student. Now in this lecture we study the pressure meters. Okay, and the pressure meters are also based on the concept of Pascal's law. Okay, the first meter is barometer and the second meter is manometer. Pressure meter means you can measure the pressure. Okay, you can measure atmospheric pressure. Okay, also you can measure the pressure inside the tire. Okay, there are so many meters which can be used. That principle, measuring principle, I will explain you. The first meter is barometer. Okay, bar, actually it is the Greek letter, and that means it atmosphere. You can measure the atmosphere by atmospheric pressure, by using barometer. Okay, in barometer there are two main parts. The first is this glass tube having length 1 meter and its area of cross section is 1 centimeter square. Its one end is open while one end is closed. And the second part is this bowl which is filled with mercury. Okay, mercury, that is the fluid which can be used for measuring the atmospheric pressure. In first case you can fill this glass tube totally up to the brim. Okay, completely fill by mercury this glass tube, and then you close this open end by your thumb. Then this tube is inverted into mercury bowl. Then what happens? After some time the level inside the tube is fall down and here a vacuum is created. Note carefully. You will create perfectly vacuum. कशी क्रिएट केली हे नीट समजून घ्या. व्हॅक्यूम असं क्रिएट करणं हे डिफिकल्ट आहे. आपण एखादा पंप घेतला, ते पंपानं आपण त्या आतली सगळी हवा नाही काढू शकत. व्हॅक्यूम म्हणजे टोटल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जे आहे ते झिरो करायचं. ते आपण इथे झिरो कसं करतो हे समजून घ्या. या ठिकाणी आपण ती मर्क्युरी जी आहे ना, ट्यूब ही पूर्ण भरलेली आहे. इथंपर्यंत हे ट्यूबचं एंड क्लोज केलेलं आहे आणि ही जी ट्यूब आहे ती आपण उलटी करून परत मर्क्युरीच्या बाउलमध्येच बुडवलेली आहे आणि नंतर आपण हे अंगठा काढून घेतलेला आहे. आता ह्या सिच्युएशन नंतर आपल्याला काय दिसलं, काय ऑब्झर्व झालं? या ट्यूबमध्ये जे आपण पूर्ण फुल मर्क्युरी लेवल भरलेली, फुल मर्क्युरी होता, ही मर्क्युरीची लेवल थोडीशी खाली आहे. खाली येऊन कुठं स्टेबल झाली तर मी हे डिस्टन्स तिथं दाखवलेलं आहे एच. ओके, आता ही कशामुळे खाली आली त्याचं आपण रिझन बघूया. तर आपल्याला काय माहित आहे, द फ्लुइड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. आता इथं प्रेशर कोण कसं अप्लाय करतंय ते समजून घ्या. हा सरफेस बघा मर्क्युरीचा, या सरफेसच्या वर कोण आहे? एअर आहे. इट इज ॲटमॉस्फिअर प्रेशर and this atmosphere exert a pressure in downward direction at point C. आपण पॉइंट मी सी दाखवला. संपूर्ण या सरफेस वरती ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे की जे खाली दाबतंय. खाली दाबल्यामुळे काय व्हायला पाहिजे? तर मर्क्युरीला वर जायला पाहिजे, बरोबर? ठीक आहे, पण मर्क्युरी तर वर जात नाहीये. आता मी इथं दुसरा पॉइंट घेतलेला आहे सी च्या लेवलला. तो पॉइंट आहे बी, बरोबर? आता या बी वरती कुठलं प्रेशर आहे? सी वरती जसं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे तसं बी च्या वरती कोण आहे? तर या बी च्या वरती अप टू पॉइंट ए देयर इज अ फ्लुइड कॉलम ऑफ मर्क्युरी अँड अबाव दॅट पॉइंट ए देयर इज नो एअर. ओके, देयरफॉर नो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. दॅट इज प्रेशर ॲट पॉइंट बी इज ओनली ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लुइड कॉलम, लिक्विड कॉलम, and pressure at point C is the pressure due to atmosphere. Since the mercury is at rest, mercury is not moving in upward or in downward direction, therefore you can say that pressure at point C is equal to pressure at point B. Okay, for pressure at point C, this is the atmospheric pressure, and pressure at point B is the pressure due to mercury column. Okay, and in the previous lecture we have to study that the pressure of fluid column is P is equal to H rho G, where H is the height of fluid column, rho is the density of fluid, and G is the acceleration due to
ग्रॅव्हिटी. ह्याच्यावरती जे व्हॅक्यूम आहे त्या व्हॅक्यूमला आपण टॉरिसलीस व्हॅक्यूम असं नाव दिलेलं आहे. ओके, हिअर this is the formula to find out the atmospheric pressure at sea level. We find that this height is about 76 centimeter or 760 millimeter of Hg. Okay, rho is the density of mercury. It is about 13,600 kilogram per meter cube, and G is the acceleration due to gravity. Okay, that is the atmospheric pressure is also depend on, note carefully, it is depend on acceleration due to gravity. Also, which fluid you can use to measure it? If you use water here, then what happen? The density of water is about 1000 kilogram per meter cube. Density of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. That is, the mercury is heavier as compared to water, and the density of mercury is about 13.6 times larger. Okay, that is, if this height for mercury is 76 centimeter, for water this height is 76 into 13.6, and it comes out to 10.2 meter. Okay, for water the height of water column is a 10.2 meter, which is very high, which is impracticable. एवढ्या मीटरची आपल्याला ती ट्यूब घ्यायला पाहिजे आणि मग आपल्याला ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करायला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट क्लिअर करा. आपण स्ट्रॉनं जेव्हा एखादं लिक्विड आत ओढतोय तेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की मॅक्सिमम किती हाईटवरून तुम्ही ते लिक्विड आत घेऊ शकताय, सक करू शकताय. तर त्याच्यासाठीचं पण आन्सर आहे 10.2 मीटर. ओके, कारण का जेवढं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विडला वर पाठवू शकते तेवढंच तुम्ही ते पाणी जे आहे किंवा कुठलंही कोल्ड्रिंक जे आहे ते वर ओढू शकता. मॅक्सिमम 10.2 मीटर हे लक्षात ठेवा. ह्याच्यावरती एक MCQ लक्षात ठेवा, कारण का ग्रॅव्हिटी चेंज झाली मूनवरती की जी हाईट आहे ती जास्त असणार आहे, कारण का ग्रॅव्हिटी कमी हाईट जास्त असणार आहे सेम प्रेशरसाठी. ठीक आहे. द नेक्स्ट इज मॅनोमीटर. दिस इज द इंस्ट्रुमेंट विच इज युज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द एअर प्रेशर इनसाइड द टायर और एटसेट्रा. किंवा एखाद्या बलून हवेतलं फुग्याचं प्रेशर आपल्याला मेजर करायचं. कन्स्ट्रक्शन बघा. दिस इज द यू ट्यूब. आता याच्यामध्ये यू ट्यूब जे असते ना, ते यू ट्यूबचं कन्स्ट्रक्शन थोडक्यात बघा. देअर आर 2 आर्म्स ऑफ यू ट्यूब अँड द फ्लुइड इज फिल्ड इन दिस 2 आर्म्स. Okay, if these two pressures are same, the fluid levels are also same, and if there is a extra pressure here, then the fluid level is fall down, and here fluid level is increases. Okay, and we have to calculate the extra pressure. Okay, in manometer you check carefully. This is the closed vessel A, which is filled with some gas or some other fluid, and the pressure of that gas you want to measure. Okay, this end is closed, this end is open, and above that open end there is air. That is, the air pressure is acts in at point D. Okay, now we want to measure the pressure of gas which is filled in vessel A. Okay, यासाठी आपण काय करायचं बघा. या ठिकाणी हे प्रेशर आहे, ते लिक्विडला खाली दाबते, बरोबर. लिक्विडची लेवल जर का दोन्हीकडं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असले असते तर सेम लेवल असायला पाहिजे होते. ज्या इथं लिक्विडची लेवल खाली आलेली आहे त्या इथं प्रेशर जास्त आहे. सपोज PB, I will say that pressure is PB. Pressure at point B is the pressure exerted by gas which is filled inside the vessel A. Okay, and this pressure at point B is equal to, I will say, pressure at point C. का असं म्हटलं? कारण का लिक्विड रेस्ट मध्ये आहे आणि B आणि C दोघं सेम लेवलला आहे. आणि आपल्याला माहित आहे जर का सेम लिक्विड सेम लेवल असेल तर प्रेशर पण काय असणार आहे? सेम असणार आहे. P इज इक्वल टू H रो G. रो G तर कॉन्स्टंट आहे. इफ H इज सेम then P is also same. Okay, therefore you can say that pressure at point B is equal to pressure at point C. आता C वरती कोण कोण प्रेशर लावतोय बघा. C वरती पहिल्यांदा हा
जो काय कॉलम आहे लिक्विडचा तो प्रेशर लावतोय ते आपण फाइंड आउट करणार आहे एच रो जी नं, आणि याच्या वरती कोण आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. देअरफॉर प्रेशर ॲट पॉइंट सी इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, and this is the pressure of gas or fluid inside the vessel B. Now the gauge pressure is PB minus PA or PA is equal to H rho G. This is the gauge pressure. Okay. In our pressure meter you always measure gauge pressure. Okay. आपण जे टायर मध्ये हवा भरतोय 28 14 भरा 28 भरा, मोटरसायकलच्या टायरमध्ये 30 भरा, तर ते जे 30 किलो पास्कल जे आहे ते ॲक्च्युली कुठलं युनिट आहे, ते प्रेशर कुठलं आहे पहिल्यांदा ते गॉज प्रेशर आहे, आणि किलो पास्कल हे त्याचं युनिट आहे. ठीक आहे. तर हे दोन जे ॲप्लिकेशन्स आहेत बॅरोमीटर आणि मॅनोमीटर हे डिटेल स्टडी करा. दोघांमध्ये फॉर्म्युले तेच लागणार आहेत ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरसाठी. एच रो जी बॅरोमेट्रिक प्रेशर किंवा मॅनोमीटरसाठी पण एच रो जी. तेव्हा त्या दोन ॲप्लिकेशन्सवरती छोटे छोटे क्वेश्चन्स एक्झाम्पल्स येतील, ते सॉल्व्ह करा. आणि काय डिफिकल्टीज वाटल्या तर तुम्ही डायरेक्टली कमेंटमध्ये लिहा. ओके. तर इथं मी लेक्चर थांबतोय. उद्यापासून आपल्याला पुढचा नेक्स्ट पॉईंट सरफेस टेन्शन बघायचा आहे. थँक्यू सर.